Hello dear students, my name is Nikhila Biluka. I am the lecturer of JNFIU, Mastertank, Hyderabad. I teach English, communication skills and value education at this university. Today we are going to talk about stress management, understanding stress and how you can cope up with the stress by yourself. Let us first understand what stress is. Stress is a different term and it varies with everybody. If you look at the slide, you can understand that every person has a different understanding of what stress is. You can understand it something similar to anxiety, something which is a tension, that is a strain, that is a worry, which is causing you pressure, and something that is bothering you. That is basically what is stress. Stress is very different for everybody. It depends on each individual and it is not the same thing that we find in each and every person. If we look at stress as a definition itself is something that is a physical, mental or emotional strain or the tension that we are going through. A situation, an occurrence, or the factor that is causing some problem, the trouble, something that is troubling you is basically what is stress. Stress అనేది ప్రతి మనిషిలో వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఒక వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ అంటే స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు, ఒక వాళ్ళకి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు, సింపుల్ క్లాస్ అటెండ్ చేయడానికి స్ట్రెస్ కావచ్చు. సో ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి స్ట్రెస్ and it varies differently from person to person. There is no exact definition of what stress is because, like we are discussing, stress is different in every individual. But we need to remember one thing, that it is your approach and you can personalize it and you can change the way you can handle the stress that you are going through. Typically, what we see is everybody thinks that stress is automatically a negative thing. Stress anangane chala bayapadipotaru. Bayamtone stress vastundi. So, pratisari stress ni negative gaane teeskuntam manam. నెగటివ్ గా తీసుకున్నప్పుడు ద స్ట్రెస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ మోర్, అది ఎక్కువ అవుతూ పోతుంటుంది. స్ట్రెస్ నెగటివ్ లో తీసుకుంటే మనకి ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో we will see different things. WHO, the World Health Organization, talks that stress is the number one factor that causes major health issues. It can cause health issues like headaches, stomachache, stomach upset, fatigue, kallu tirugadamu, talanoppi, body pains, neck pain, shoulder pains, fever రావడము, కడుపు నొప్పి, ఇలాంటివన్నీ కూడా symptoms of stress. ఇది చాలా సివియర్ గా అవుతే it can even lead to heart attacks. These are the things that is which will lead, the stress that will lead to the health problems. We can talk about stress which will cause social problems also. What do you mean by social problems? Socializing అంటే మనుషులతో కలవడం, అందరితో కలవడం, అది ఇంట్రెస్ట్ అనేది లూజ్ అయిపోతారు. ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడం ఇష్టం ఉండదు, ఫ్యామిలీలో ఎవరితో మాట్లాడడం ఇష్టం ఉండదు. స్ట్రెస్ అనేది చాలా మటుకు నెగటివ్ గా తీసుకుంటారు. It's always taken as a negative thing for us. స్ట్రెస్ ని నెగటివ్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చాలా విధాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎలాంటివంటే మెయిన్లీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. WHO, the World Health Organization, says that stress is the number one cause or the factor that is causing health problems. So health problems అనేవి స్టూడెంట్స్ లో, మన ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ లో ఎలాంటివి చూడొచ్చు? It can be simple. The first and the foremost health problem will be
ద ఫస్ట్ సైన్ మనం ఏం చూస్తామంటే స్లీప్ డిస్ట్రాక్షన్. సో ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ లో చూసేది డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద స్లీప్. కరెక్ట్ గా పోకుండా ఉండడము, నిద్రలో డిస్టర్బెన్స్, కరెక్ట్ గా నిద్ర రాకపోవడము. మినిమం యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ నీడ్ అరౌండ్ 7 to 9 hours of sleep, proper sleep, which will make us fresh and refresh and give us energy for the next day. So students know stress, when they are going through the stress, the first thing that they see is they will start losing their proper sleep. Disturbances, late ga padukodamu, ఊరికే మెలకు రావడము, దెన్ కరెక్ట్ గా 7 to 8 hours పడుకోలేకపోవడము. దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ దట్ వి సీ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. అండ్ ద అదర్ సిమ్టమ్స్ విల్ బి కడుపు నొప్పి, కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించడము, స్లైట్ గా ఫీవర్ రావడము. సో మెయిన్లీ ఇవన్నీ ఏ టైంలో చూస్తాము? స్టూడెంట్స్ లో ఎగ్జామ్స్ ముందు. దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ దట్ వి గో త్రూ. ప్రతి మనిషిలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ చూడొచ్చు. ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, దగ్గర వస్తున్నాయి అన్నప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ విల్ గో త్రూ సమ్ ఆర్ ది అదర్ స్ట్రెస్. సో we will have distractions. ఈ స్ట్రెస్ డిస్ట్రాక్షన్ కూడా కాజ్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతారు, చదువులో కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతారు అనమాట. ఎగ్జామ్స్ ముందే చదవడము, చాలా టెన్షన్, చాలా ప్రెషర్, లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ వేరియస్ పీపుల్. సో ప్రెషర్ అనేది పేరెంట్స్ నుంచి, ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, టీచర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, మీ అంతటా మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఉంటుంది. అవన్నీ కాజెస్ వల్ల ఒక స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ బిల్డప్ అయిపోతుంది అనమాట. స్ట్రెస్ ప్రతిసారి నెగటివ్ గానే ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ it is necessary for a human being to have some kind of stress. It is something that is actually going to help us survive. సో స్ట్రెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కూడా మనకి. అది ఎలానో మళ్ళీ ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాము. సో ప్రెషర్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? టైం కి చదువుకోకపోవడం, జస్ట్ ఎగ్జామ్స్ బిఫోర్ 1 month బిఫోర్ ఎక్కువ చదవడం స్టార్ట్ చేయడము, అయ్యో ఇది నాకు రావట్లేదే అన్న టెన్షన్ అన్నమాట. సో ఎలా ఇది ఎక్కువ బిల్డప్ అవుతున్నది? జస్ట్ నైట్ అంతా కూర్చొని చదువుకోవడము, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, ఇంకా ఏ పని చేయకుండా ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ముందు మాత్రం కూర్చొని చదువుకోవడము, ఇది రావట్లేదు, నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అన్న టెన్షన్ తో స్టూడెంట్స్ కి స్ట్రెస్ ఎక్కువ బిల్డప్ అవుతుంది. దెన్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఫేస్ చేస్తాం మనము? ఎవరిని కలవలేకపోవడం. స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు వీ డు నాట్ ఫీల్ లైక్ మీటింగ్ పీపుల్, ఫ్రెండ్స్ ని కలవడము, ఫ్యామిలీలో ఇంట్లో ఉన్నా కానీ మన సొంత ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఏమి నచ్చకపోవడం. దీస్ ఆర్ ద సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ విల్ బి సీయింగ్. డిస్ఫంక్షనల్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ అంటే అదే నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఏది టెన్షన్ లేదు, ఏది స్ట్రెస్ లేదు అన్నప్పుడు ఎలా పడుకుంటాము? చాలా ఎర్లీగా పడుకున్నా కానీ లేట్ గా లేస్తాం. మినిమం ఒక 8 hours ప్రాపర్ స్లీప్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. అదే ఎగ్జామ్స్ ముందు టెన్షన్, నిద్రలో కూడా ఎగ్జామ్స్ గుర్తు రావడము, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ గుర్తు రావడము, దానికి ఆన్సర్ రాదు అన్నది గుర్తు రావడము, ఇదన్నీ కూడా స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. దెన్ కమ్యూనికేషన్ డిఫికల్టీస్. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక చాలా మేజర్ అండ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? మనము మాట్లాడడం, మనము ద వే వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ మైండ్, the feelings, the emotions that we have, what we are going through, talking about it, telling others what it is basically what is communication. So communication కూడా చేయలేకపోతాం. అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ మళ్ళీ రాయలేకపోవచ్చు. మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం, అసలు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారు, మీ ఫీలింగ్ ఏంటి, మీకు అసలు టెన్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అన్నది చెప్పలేకపోతారు. మీకు ఎగ్జామ్ రాయడానికి టెన్షనా, లేదంటే ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళడానికి టెన్షనా,
లేదంటే ఆ టైంలో మీరు రాయలేకపోతారనా, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ బాగాలేదనా, మీ రైటింగ్ స్కిల్ బాగాలేదనా, ఏదో ఒక టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది, అది కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతారు. దెన్ ఇంపేషన్స్, వి లూజ్ పేషెన్స్, ఓపిక అనేది నశిస్తుంది ఆ టైంలో బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ అస్ అ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ life. Then, keeping this stress aside, we have something called as eustress. What is eustress? There is something positive. Stress with a positive effect. Stress అనేది మనము ఎప్పుడు కూడా చాలా మటుకు నెగటివ్ గా తీసుకుంటాం. సో it is not just negative, but if we convert this stress into positive, మనము దాన్ని మంచిగా మార్చుకొని మనకు అదొక అడ్వాంటేజ్ లాగా ఎలా మార్చుకుంటాము. యూస్ట్రెస్ అంటే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్. ఆ స్ట్రెస్ ని మనం తీసుకొని మనము ఎలా ఇంప్రూవైజ్ అవుతాము, ఆ స్ట్రెస్ వల్ల మనము ఎలా ఎగ్జామ్స్ మంచిగా రాయగలుగుతాము అన్నది ఆలోచించుకోవాలి. దట్ ఈస్ యూస్ట్రెస్. దెన్ యూస్ట్రెస్ అనేది మనం ఏ విధంగా చూడొచ్చు. స్కోరింగ్ గుడ్ గ్రేడ్ అంటే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మంచి మార్క్స్ వస్తే మనకి ఎంత సంతోషం అయితే కలుగుతుందో, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ అ పాజిటివ్ స్ట్రెస్. దెన్ ఒక కాంపిటీషన్ లో విన్ అవుతాం. కాంపిటీషన్ అవుతున్నంత సేపు కూడా మనకు ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఒక లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ డెఫినెట్ గా ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది. బట్ we cope up, we do not give up, we keep trying. మనం వెళ్తూనే ఉంటాం, సాగుతూనే ఉంటాం. ఒక సింపుల్ రన్నింగ్ రేస్ అవుతుంది అనుకోండి, ఒక 100 meters ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఒక మ్యారథాన్ అవుతాయి, మనకు ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఫిజికలీ, ఎమోషనలీ, మెంటలీ ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది. అయినా కానీ we keep going, the person keeps running, and then when you reach the end, when you win the race, the positive effect that it gives you, the feeling that it gives you is something which is a conversion of a stress into positivity. Watching a scary movie, భయపడుకుంటూ చూస్తాము ఎప్పుడైనా, ఫ్యామిలీలో కానీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ చాలా భయపడుకుంటూ చూస్తాం. కానీ దాంట్లో ఒక ఫన్ ఉంది, దాంట్లో ఒక enthusiasm ఉంటుంది అనమాట. Once we finish it, we feel nice, we feel very good. So all these things that are giving us good or happiness, that is giving you a feel good factor, is called eustress. These are the situations which are actually producing positive emotions. మనం స్ట్రెస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామన్నది మన చేతులలో ఉంటుంది. మనం నెగటివ్ గా తీసుకొని ఇంకా నాతో కాదు, నేను ఈ ఎగ్జామే రాయలేను, అసలు నాకు తెలుసు నేను ఫెయిల్ అయిపోతాను అన్న నెగటివ్ థాట్ మన లోపల వస్తే గనక we will never achieve what we want to do. కానీ అదే స్ట్రెస్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకొని, లేదు ఇంకా నాకు టైం ఎక్కువ లేదు, నేను ఇప్పుడు చదువుకోవాలి, ఎక్కువ చదివేసుకుంటాను, లేదంటే నాకు ఎంత అవుతుందో అంత నేను చదువుకుంటాను అన్న ఆలోచనతో మనం చదువుకొని మనం ఎగ్జామ్స్ రాస్తే గనక అప్పుడు డెఫినెట్లీ అది పాజిటివ్ గా తీసుకున్నాం కనుక మనకి పాజిటివ్ గా రిజల్ట్ వస్తుంది. సో మనకి స్ట్రెస్ గురించి నెగటివ్ గా పాజిటివ్ గా ఎలా తీసుకోవాలో అర్థమై ఉంటుంది. సో రైట్ నౌ we are going to talk about stress management. How are you going to manage your stress? To manage the stress, what are we supposed to do? First of all, recognize the cause. మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే మాట్లాడుకున్నాము దట్ మనకి ప్రతి మనిషికి స్ట్రెస్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎగ్జామ్స్ ముందంతా బాగుండొచ్చు, కానీ మీకు ఎగ్జామ్ రోజు స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు, ఆ ముందు రోజు స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ చూపించవచ్చు. మేబీ మీకు హెడేక్ రావచ్చు, లేదంటే చాలా భయంగా అనిపించడము, ఎవరితో మాట్లాడడం ఇష్టం ఉండకపోవడము, లేదంటే ఆకలి కాకుండా ఉండడము. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ పర్సన్. ప్రతి స్టూడెంట్ కి డిఫరెంట్ గా ఒక సిమ్టమ్స్ రావచ్చు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వాళ్ళకి అస్సలు ఏది కూడా స్ట్రెస్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ జస్ట్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్, ఎగ్జామ్ హాల్ కి వెళ్ళినాక ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు సడన్ గా టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుండొచ్చు. సో మీ పర్సనల్ గా మీకు స్ట్రెస్ అనేది ఎలాంటి టెన్షన్ మీకు కాజ్ చేస్తుంది, మీరు ఒకటి ప్రయత్నించాలి. యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు రికగ్నైజ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఇస్ కాజింగ్ యూ స్ట్రెస్, ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. మీరంతట మీరు
మీరు దాన్ని ఫిగర్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నారా, మీరు కనుక్కోగలుగుతున్నారా అనేది మీకు చాలా ముఖ్యం. సో అది సెల్ఫ్ లో కాకుండా యాజ్ పేరెంట్స్, యాజ్ సిబ్లింగ్స్, అక్కలు చెల్లెలు ఆర్ బ్రదర్, మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు, లేదంటే టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ ని కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు స్ట్రెస్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా చూస్తున్నారా? పేరెంట్స్ గా చాలా మటుకు పేరెంట్స్ దే హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ ఎలాంటి స్ట్రెస్ మీ పిల్లలలో కనిపిస్తుంది అన్నది. సో తినడం మానేశారా, కరెక్ట్ గా నిద్రపోవట్లేరా, లేదంటే వాటర్ ప్రాపర్ గా తీసుకోవట్లేరా, ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉంటున్నారా, వాట్ ఈస్ ఇట్, ఏదైనా ఒక సిమ్టమ్ పిల్లలలో చూడగలుగుతారు. సో సెల్ఫ్ గా మీ అంతటా మీరు రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు. లేదు అని అంటే యాజ్ పేరెంట్స్ ఆర్ యాజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్ what exactly if they have any stress problems. Recognizing the stress is very important. Then we will be talking about a AAA approach. So AAA approach to get rid of stress. Stress ni 3 types lo, this is a technique, this is an approach that we are trying to look at. Okay, so before I move to the AAA approach, let us see what is choice. We have to remember one thing, dear students, it is a choice. మన లైఫ్ లో మనము ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా గానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్. ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా కానీ చాయిస్ ఎప్పుడు కూడా మీదే ఉంటుంది. మీరు ఎలా చూస్ చేసుకుంటున్నారు, ఏ విషయాలు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అవుతున్నారు, జాయిన్ అయ్యే ముందు మీ సబ్జెక్ట్స్, మీ ఇంట్రెస్ట్, మీకేమి చదువుకోవాలని ఉన్నది అన్నది మీ చాయిస్ అది కదా. సో మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు, మీ ఇంట్రెస్ట్ తో మీరు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ప్రెషర్ ఎందుకు వస్తుంది? మీరు అనుకున్నంతగా ఈజీగా లేదా, లేదంటే చాలా కష్టంగా ఉందా, మీకు అర్థం కాలేదా, వాట్ ఈస్ ఇట్, మీరు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతున్నారా, వాట్ ఈస్ ది థింగ్? బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు చూస్. సో చాయిస్ అనేది మనము AAA అప్రోచ్ లో ఏది చూస్ చేసుకుంటామో మనము డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 different ways of approaches are there. సో స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం, లెట్ us టాక్ అబౌట్ అ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్స్ రాయడమే మనం ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు. సో లేదంటే ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయిపోతామేమో, మేము రాస్తాము కానీ మంచి మార్క్స్ రావేమో, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నదానికన్నా తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయేమో, అసలు మేము పాస్ అవుతామా, different various kind of thoughts you might be going through. సో అలాంటి different thoughts ఉన్నప్పుడు మీ ఆలోచన ఏ విధంగా మీరు ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటారు, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో AAA means we have something with 3 different A's. One is alter, one is avoid, and another one is accept. So these are the 3 different approaches. ఆల్టర్ అంటే ఏంటి? మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం. మనకు ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము ఎలా కాస్త చేంజ్ చేసుకొని మనము కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని దాన్ని ఫేస్ చేయడం. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ దాన్ని మీరు ఆల్టర్ చేయగలుగుతారా? అది మీ చేతులలో లేదు, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ డేట్స్ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి. కానీ మీరేం ఆల్టర్ చేసుకోగలరు? మీరు ప్లాన్ చేసుకోగలరు ముందే, నాకు ఇన్ని డేస్ ఆల్రెడీ ఇన్ అడ్వాన్స్ లో వీ హ్యావ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. సో హౌ షుడ్ ఐ ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్? నేను ఇన్ని రోజుల వరకు మేబీ 1 hour చదువుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు మేబీ ఐ కెన్ స్పెండ్ 3 hours. దట్ ఈస్ ద ఆల్టరేషన్ యూ క్యాన్ డూ టు యువర్ ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది రికగ్నైజ్ చేశాక ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఎలా మనం ఆల్టర్ చేయగలుగుతాము అన్నది మనం డిసైడ్ చేయాలి. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ అవాయిడింగ్. ఇప్పుడు మనము అవాయిడ్ అంటే పూర్తిగా తప్పించుకోవడం, ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచే తప్పించుకోవడం. కానీ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం ఎగ్జామ్స్ ని కంప్లీట్ గా తప్పించుకోగలుగుతామా? మనం ఇంత చదువుకున్నాము, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, నేను మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్, ఈ 2 years అంతా 1 year or 2 years మనం చదువుకున్నప్పుడు, మనం ఇంత కష్టపడ్డప్పుడు
ఈ టైంలో ఎగ్జామ్ టైంలో మనము అవాయిడ్ చేయడము మనకి కరెక్టా? నో. మన సక్సెస్ అనేది మనము ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయినాకనే మనము complete what we go through from the one year or the 2 years, that is when we are successful. So avoid cheyadam is not a option here, but what we can do is we can maybe alter the situation of how we are going to prepare for the exam and how we are going to perform in our exam. Then there are situations exams కాకుండా వేరే సిచ్యువేషన్స్ చూస్తుంటే మనము టోటల్ గా అవాయిడ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. మనము సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేస్తే మనకి స్ట్రెస్ వెళ్ళిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్ ఆర్ వెదర్ వీ కెన్ నాట్ అవాయిడ్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఆప్షన్ దట్ I will be having for this. Then the last third approach to this is accept. Accept ante first of all we have to ఒప్పుకోవడం. ఇది సిచ్యువేషన్, దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్, వీ కెనాట్ స్కిప్ ఇట్. ఐఎమ్ అ స్టూడెంట్, నేను ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ ని, నేను డెఫినెట్లీ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ అయ్యాక ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, సెకండ్ ఇయర్ అయ్యాక ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్, ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దట్. అది మనకి ముందు నుంచి తెలుసు, దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ అని. సో ఆ ఫ్యాక్ట్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు గో త్రూ. సో once you accept it, you know it is difficult, it might not be very easy, but once you accept the fact that yes, I have to do it, yes, I have to study it. Without studying నేను అస్సలు చదవకుండా నేను ఎగ్జామ్ ఎలా రాయగలుగుతాను? That is the fact, right? So you have to accept the fact that I have to prepare, I have to study for my exam and I will have to clear my exam annadi. So this is the acceptance that you have to take it in your own hands. So exams vachinappudu what is the choice that you are going to choose? Are you going to alter, are you going to avoid, or are you going to accept the current situation? Okay, so now that you understand what is stress, how can you cope? There are certain strategies, సింపుల్, వెరీ సింపుల్, బేసిక్ స్ట్రాటజీస్. మీరు ఎలా స్ట్రెస్ ని దూరం చేసుకోగలుగుతారు? సో ఫస్ట్ థింగ్, లెట్ us look at all these points. టేకింగ్ అ నోట్. మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది మన స్ట్రెస్ పాయింట్ దేని వల్ల వస్తుంది ఏంటి అన్నది. టేక్ ఎ నోట్ అంటే మీరు ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేసి ఒక నోట్ బుక్ లో ఎక్కడైనా కానీ మీకు దేని వల్ల ఈ సిమ్టమ్స్ ప్రతిసారి చూస్తున్నారు అది నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. అది మీ అంతటా మీరు రాసుకోవాలి. ఎవరికి చూపించవలసిన అవసరం కూడా లేదు. మీరు ఒక జర్నల్ ని మెయింటైన్ చేసుకొని మీరు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, మీ స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది మీకు అన్నది ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. సో మనము మామూలుగా ఆలోచించడం కన్నా వెన్ వి నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ అ పేపర్, దట్ ఈస్ వెన్ వి రిమెంబర్ ఇట్, ద ఇంపాక్ట్ దట్ ఇట్ గివ్స్ us, we remember then. So it is always better to make a note of the cause or the problem of your stress. So once we note it down, we will have it in mind. We have to try to figure out how can I get rid of this stress. నేను ఏం చేయాలి, ఈ స్ట్రెస్ పోవడానికి నాకు సొల్యూషన్ ఏంటి? ప్రతి పర్సన్ లో డిఫరెంట్ గా ఎలా అయితే ప్రాబ్లం వస్తుందో మీ అంతటా మీకు ఆ ప్రాబ్లం ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో అన్నది కూడా మీ ప్రతి పర్సన్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వీ కెనాట్ గివ్ యూ వన్ ఫిక్స్డ్ ఐడియా అబౌట్ డూ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్ బి గాన్. నో, ఎవ్రీ పర్సన్ లో ఒక డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. ఆ సిచ్యువేషన్స్ ని మీరు పక్కన పెట్టి మీరు ఎలా ఆ స్ట్రెస్ ని రిమూవ్ చేయగలుగుతారు, లేదంటే ఆ స్ట్రెస్ ని పాజిటివ్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయగలుగుతారు అన్నది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యువర్ ఓన్ way of handling it. Then talk it out. Still after figuring out మీరు ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది మీరు కనుక్కున్నాక మీకు if you are not able to figure out what to do, ఎలా చేయాలి, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలి అన్నది మీకు తెలియలేకపోతే what you can do is you have to always talk to somebody. Like I said, communication is the key. Communication is very, very important.
You have to talk to somebody. Approach people who have knowledge. Approach your elders, approach your parents, or your teachers, right? Anybody. You need to figure out how you can talk about your problem to somebody. Maybe they will give you a way to get out of that. They might give you a solution for this. Then take help, right? When you're talking to somebody and they're offering to help you, try to take that help. It is nothing wrong to take help or to ask for help. You should always be happy to take help to get rid of your stress. Then take some time out. Time out ante కొంచెము రిలాక్స్ కావడానికి. మీకు రిలాక్స్ ఎలా అవుతారు? ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ టైంలో సడన్ గా 1 month నుంచి పిల్లలందరూ దే స్టార్ట్ ఓన్లీ రీడింగ్. దే డోంట్ గో అవుట్. ఎవరితో మాట్లాడరు, అసలు ఇంట్లో కూడా మాట్లాడకుండా ఉండడము, రూమ్ లోనే కూర్చొని చదువుకోవడము, అస్సలు బయటికి వెళ్లకుండా ఉండడము. సో తినడానికి కూడా బయటికి రాకుండా ఉండొచ్చు చదువుకుంటూ. సమ్ పేరెంట్స్ దెమ్సెల్వ్స్ డూ దట్. మీరు అసలు కదలొద్దు, మేమే మీకు అన్ని తెచ్చిస్తాం ఇక్కడికి, ఫుడ్ కూడా టేబుల్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. You don't have to sit in a place and stick yourself in one place just before exams. That actually might in turn cause you more stress. So you need some time to relax yourself, to refresh yourself. To refresh our brain, we need some time. So how do you do it? Take some interest. Something that is giving you happiness. Maybe something that, reading a comic book, listening to some comedy show, stand-up comedy, singing, art, painting, cycling, anything can be a fun activity for you. So these are the activities that you will do to refresh yourself from all the stress that you are going to. Then set your limits. How do you set your limits? What is your limit? Is every student going to get 90% mark? Is that your limit? No. It is different for every student. So you should understand what your limit is. మీ లిమిట్ ఎంత వరకు ఉంది? మీరు 90% చేయగలుగుతారా, 100% చేయగలుగుతారా, లేదా 60% చేయగలుగుతారా? దట్ ఈస్ యువర్ లిమిట్. సో నో యువర్ లిమిట్ అండ్ సెట్ యువర్ లిమిట్. దెన్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు try and do meditation. It will automatically relax you, right? When I was talking about the activities, the fun, refreshing activities that you are going to do, meditation can be one of it. Yoga చాలా పీస్ఫుల్ గా, మెడిటేషన్ చాలా పీస్ఫుల్ గా రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. You become totally refreshed when you do all these things. Or any physical activity like jogging, running, cycling, playing any sport, anything that you like and you are interested in is what you need to choose for yourself. Then think positive. That is very important. నాకు అసలు ఈ ఆన్సరే రాదు, నాకు అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడమే రాదు అన్న నెగటివ్ థాట్ మనం మైండ్ లో పెట్టుకుంటే, మన ఆలోచనలో అది ఉంటే గనక we can never take a step ahead. సో మన మాటలు కూడా చాలా చేంజ్ ఉండాలి, మన ఆలోచనలలో చేంజ్ ఉండాలి. నేను ఎందుకు చేయలేను, నేను చేస్తాను. ఐ కెన్ డూ ఇట్, ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ మచ్ బెటర్. ప్రీ ఫైనల్స్ కన్నా ఫైనల్స్ లో నేను ఇంకా బాగా చేస్తాను. ఇలాంటి ఆలోచనలు, ఐ విల్ డూ ఇట్, నేను చదవగలుగుతాను, అందరు చదివినప్పుడు నేను చదవగలుగుతాను అన్న ఆలోచన ఉంటే, మీ థాట్ ప్రాసెస్ పాజిటివ్ గా చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. దెన్ set certain attainable goals. Attainable అంటే మీరు ఎంత అటైన్ చేయగలుగుతారు, మీ గోల్స్. మీ గోల్ ఏంటి? మనం ఇప్పుడే ఇంటర్మీడియట్ లోనే మనము 10 years తర్వాత ఇది అవుతాము, ఒక డాక్టర్ అవుతాము, ఇంజనీర్ అవుతాము, ఒక టీచర్ అవుతాము అన్న చాలా హై ఎయిమ్ అనేది ఇప్పుడే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఉండాలి, మనకు ఒక గోల్ అనేది డెఫినెట్లీ ఉండాలి. కానీ ఆ గోల్ నుంచి స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఆ గోల్ వరకు ఎలా రీచ్ అవ్వగలుగుతాము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇప్పుడు చదువుకోవాలి.
ఇంటర్మీడియట్ లో మనము మంచిగా చదువుకొని ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తాము. అది దాంట్లో ఏం చదువుకుంటాము, గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఏం టాపిక్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఈచ్ స్టెప్ ఇస్ one after the other. So your main goal, what you have, you need to set your goal which you can attain. అంటే మీరు సాధించగలుగుతారా, మీరు సాధించగలిగే గోల్స్ మీరు పెట్టుకోవాలి. దానికి స్టెప్ బై స్టెప్ టేక్ స్మాల్ స్టెప్. అంటే మనం ఒక్కటేసారి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే మనం డాక్టర్ అయిపోం కదండి. సో ఒక్కొక్క స్టెప్, స్కూల్ అయిపోతుంది, స్కూల్ తర్వాత ఇంటర్ అవుతుంది, దాని తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఎట్ ది ఎండ్, దట్ ఈస్ వెన్ యూ రీచ్ యువర్ గోల్. సో యూ నీడ్ టు టేక్ అ స్టెప్, స్మాల్ స్టెప్, one after the other to attain your goal. So I think the students from intermediate, first year or second year, you might have gone through these quotes from your own English subject. These are the lessons. I have picked up quotes from your English textbook. This is by Booker T. Washington. In the lesson, it's also mentioned in the lesson, two sides of life. It says, in thought, in talk, in action, I think you will find that you can separate life into two decisions: the dark side and the bright side, the discouraging side and the encouraging side. So your lessons, your textbooks are also teaching you something same. మీ ఆలోచన ఎలా ఉంది, మీ ఆలోచన ఎలా ఉంది, అది మీ మాటలలో ఎలా ఉంటుంది, మీ యాక్షన్ లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది మీరు పాజిటివ్ సైడ్ గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటారా, లేదంటే నెగటివ్ లోనే ఉంటారా అన్నది వీఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కోట్. వి ఆల్సో హ్యావ్ అనదర్ కోట్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎర్త్, అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎస్సే బై పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. He says the energy of the youth should be channelized to accomplish something. Me energy, young people, you are teenagers, you are very very energetic, you are full of energy. So me energy anedi meeru ఏ సైడ్ తీసుకెళ్తారు, మీ ఎనర్జీని మీరు పాజిటివ్ గా మీ లైఫ్ చాలా బాగా బెటర్మెంట్ కొరకు తీసుకెళ్తారా, లేదంటే are you going to suppress yourself, right? So this is what we have learned, and I hope this session is going to be very helpful for you and you might get rid of your stress. I wish you all the very best for your exam, and I would like to thank the Board of Intermediate for giving me this opportunity to talk about this topic. Thank you very much.